sigma fi into xi minus x bar raised to r divided by n. आता इथं जर बघितलं mu0 will be equal to what? mu1 will be 0. mu2 is the standard deviation of square. mu2 is a standard deviation square. You can see that why mu0 is 0, because this bracket raised to 0 is 1 and sigma fi by n is what? N is the summation of fi, and therefore sigma fi by n gives you 1. And when mu1 is equal to 0, why? Because sigma fi xi by n is x bar and mu2 square is equal to sigma square. That is the standard deviation square, etc. That is, these are measures of dispersion from the origin, from the center. Raw movements. दूसरा पार्ट म्हणजे raw movements. This is first part. This is second part. Raw movements are moments about any assumed mean. Any assumed mean. Now, how it is written? Mu dash r is equal to sigma fi xi minus a raised to r divided by n. Now, what is the relation between mu r and mu r dash? Mu r dash, then mu r equal to mu r dash minus rc1. It is combination mu r minus 1 dash mu1 dash plus rc2 mu r minus 2 dash mu2 dash square and so on, plus minus 1 raised to r plus minus 1 raised to r mu1 dash raised to r. आता हे कॉम्बिनेशन फॉर्म मध्ये कशाला लक्षात ठेवायचं? पहिले 4 करून ठेवायचे. पहिले 4 पैकी माहिती आहे आपल्याला mu0 is equal to 0, mu1 is equal to 1, mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash square, mu3 equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash cube, mu4 equal to mu4 dash minus 4 mu3 dash mu1 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash square minus 3 mu1 dash raised to 4. आता हे महत्वाचं म्हणजे काय, एवढंच लक्षात ठेवा, बाकीचे कुठलेही फॉर्म्युलेची गरज नाही. एवढे 4 फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. अजून हे कॅल्क्युलेशन सोपं करता येईल. हाऊ वी कॅन सिम्प्लिफाय दिस कॅल्क्युलेशन? To simplify this, you can put, let us suppose ui equal to xi minus a by h.
जसं आपण मीन मेडियन मीन आणि स्टँडर्ड डिव्हिएशन काढताना वापरलं होतं तसं. देन म्यू आर डॅश इक्वल टू एच रेस टू आर सिग्मा एफ आय यू आय रेस टू आर divided by n divided by n. There is a correction, शेपर्ड करेक्शन. शक्यतो कोण विचारत नाही, पण ते करेक्शन बाकीचे कॅल्क्युलेशनच्या एरर मध्ये काढण्यासाठी केलेले करेक्शन कॉल्ड एज शेपर्ड करेक्शन. It is a statistician. He is a statistician who has suggested the correction. Need to correct it equal to mu2 minus 1 by 12 a square. Mu3 will be same as mu3. Mu3 will be same as mu3 and corrected mu4 will be equal to mu4 minus half x square mu1 plus 7 by 240 h raised to 4. These corrections are there. These are measures of central tendency, measures of dispersion of the data. First thing, we'll think about, before going to actual calculations, we'll think about two more concepts here. One is called as a skewness. What is meant by skewness? काल बघितलेलं ते आपला जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आहे, तर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन कसं झालंय हे ठरवा. नॉर्मल सब्जेक्ट आहे. नॉर्मल सब्जेक्ट आहे म्हणजे रिझल्ट त्याचा नॉर्मल असेल. रिझल्ट त्याचा नॉर्मल असेल म्हणजे 30 पेक्षा कमी मार्क असणारी थोडी मुलं आहेत, 60 पेक्षा जास्त मार्क असणारी थोडी मुलं आहेत, एकदम 0 असणारी कमी मुलं आहेत, जास्त आणि अबव 60 असणारी पण कमी मुलं आहेत. असा हा डाटा म्हणजे 0 to 100 जर आपण विचारात घेतलं तर इथल्या भागात म्हणजे 40 पासून 60 पर्यंत किंवा 30 पासून 70 पर्यंत जास्त मुलं आहेत. 30 पेक्षा कमी मार्क असणारी फार कमी मुलं आहेत. जसं जसं विचार करत जाऊ 25 मार्क, 10 मार्क, 5 मार्क, 0 मार्क, ही कमी 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 मुलं. हा म्हणजे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन असं म्हणतो. एखादा अवघड सब्जेक्ट आहे मॅथमॅटिक्स किंवा आता अर्थात M3 एवढा अवघड नसतो, M2 सारखा असेल तर काय होतं, हाच डाटा इकडं फ्लो होतो म्हणजे पास होणाऱ्यांचं प्रमाण कमी होतं आणि इकडं 100 पैकी 100 मार्क म्हणून कमी. हे तुम्हाला इथं जर विचार केला तर हे सगळेजण मॅक्झिमम मुलं हे 30 ते 40 मध्ये अडकलेली दिसतात. अँड दॅट इज इट इज कॉल्ड एज अ पॉझिटिव्हली स्क्यूड. इथं काय असतं, इथं मोड हा लेस दॅन मीन असतो. मोड म्हणजे काय, नंबर ऑफ मॅक्झिमम नंबर ऑफ स्टुडंट. इथं मोड आणि मीन जवळजवळ सेम असतो. मोड आणि मीन इथं जवळजवळ सेम असतो. हा पॉझिटिव्हली स्क्यूड असतो म्हणतो. जो ज्यावेळी तो 0 कडे झुकलेला असतो त्याला स्क्यूड असं म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल कर्व.
It is called as a normal curve. And third concept is negative skewness. म्हणजे एखादा सब्जेक्ट अतिशय सोपा आहे असं वाटतं आपल्याला आणि त्याचे रिझल्ट पण खूप चांगले असतात. म्हणजे अबाव 50 मार्क्स असण्याची संख्या वाढत जाते इकडे. अबाव 50 मार्क्स संख्या काय होते इकडे वाढत जाते. आता इथं मीन आहे आणि इकडं मोड आहे. म्हणजे मीन हा मोड पेक्षा कमी असतो त्यावेळी हे निगेटिव्हली स्क्यूड असतं. These are the concepts of skewness. Now, what is the measure of skewness? The measure of skewness, there are two measures. One, SKP equal to mean minus mode divided by sigma, standard deviation. Or it is also written as 3 mean minus median divided by sigma. Another measure of the skewness is beta 1. Beta 1 in terms of mu3 square divided by mu2 cube. As mu3 is always positive, this is mu3 square is always positive, therefore it is only measures the quantity, not the sign. साइन आर जर इव्हन असेल तर हे नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे. म्हणजे म्यू2 नेहमी पॉझिटिव्ह असणार आहे. पण म्यू3 निगेटिव्ह असू शकतं किंवा म्यू1 निगेटिव्ह असतं, म्यू3 निगेटिव्ह असू शकतं, म्यू5 निगेटिव्ह असू शकतं, एक्सेट्रा. And therefore we can denote is gamma 1 equals to mu3 divided by mu2 raised to 3 by 2, or it is defined as mu3 divided by sigma cube. As mu2 चा square mu2 म्हणजे काय असतं sigma असतं. And this is its sign depends upon mu3, and therefore mu1 is either positive or negative, and depending upon that we can say that whether data is positively skewed or not, whether data is positively skewed or whether data is negatively skewed, we can say. Next measure is kurtosis. Next is kurtosis. It is a measure of stiffness. Second is kurtosis is the measure of stiffness or thickness. ग्रीक मध्ये किर्टोसिसचा अर्थ बल्जीनेस असा होतो. बल्जीनेस किंवा स्क्यूनेस म्हणजे काय. आता हे स्क्यूनेस सोडून द्या, किर्टोसिस कसं असेल. हा डाटा इथं नॉर्मल म्हटले, पण काही वेळा असं असू शकेल इकडे काहीच नाही, सगळी काय ॲव्हरेज मध्येच आहे. म्हणजे इथे 40 ते 60 मध्येच आहेत सगळे. इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज leptocritic. It is called as a leptocritic. If a beta 2 is greater than 3. Second is when curve is normal. इथे जसं म्हणलं तर त्याला नॉर्मल कर्व म्हणतो, और मेसोक्रिटिक असं म्हटलं जातं.
mesocutic, beta 2 is approximately equal to 3. Beta 2 is approximately equal to 3. And third one is डाटा सगळीकडे डिस्क्लोज झाला. म्हणजे असा रिझल्ट विचित्र लागतो आपला कधी कधी की बाबा झिरोमध्ये पण जास्त आहेत, इकडे पण जास्त आहेत, मधल्या पट्ट्यात पण सगळे वेगवेगळे असं डिस्ट्रीब्युशन आहे. तर त्यावेळी ते असतं प्लॅटोक्रेटिक, फ्लॅटच झालेलं असतं. इट इज कॉल्ड एज अ प्लॅटोक्रेटिक. प्लॅटोक्रेटिक मध्ये बीटा 2 इज लेस दॅन 3 असतं. अर्थात कुठलाही डाटा जर विचार केला तर नॉर्मल मध्ये पाहिजे. कुठलाही कर्व हा नॉर्मल कर्व मध्ये पाहिजे. हे कशाचं ग्राफ आहे? व्हॅल्यू वर्सेस फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे या साईडला मार्क्स आहेत आणि नंबर ऑफ स्टुडंट्स आहेत, म्हणजे हे फ्रिक्वेन्सी. इथं या केसमध्ये प्लॅटोक्रेटिक मध्ये 0 मार्क्स असणाऱ्यांची संख्या पण भरपूर आहे, टॉपर असणाऱ्यांची संख्या पण भरपूर आहे, आणि मधल्या काळातले पण तसेच आहेत, म्हणजे सेम थिंग आहे. असं सहसा नसतं. नॉर्मल काय 0 असणाऱ्यांची संख्या पण कमी असते आणि टॉपर असणाऱ्यांची पण संख्या कमी असते. मधल्या 40 ते 60, 40 ते 70 मध्ये खूप मुलं असतील तर त्याला नॉर्मल रिझल्ट असं म्हणतो आपण. नॉर्मल, दॅट इज द नॉर्मॅलिटी. पण असं जर असेल फारसे टॉपर पण नाही तर फारसे फेल पण नाही, त्या केसमध्ये आपण काय म्हणतो, रिझल्ट असा लागलाय, सगळा ॲव्हरेज रिझल्ट लागला. सगळं मधल्या ह्याच्यात डिस्ट्रीब्यूट होतात, त्याला दॅट इज कॉल्ड एज अ लेप्टोक्रेटिक. हाऊ टू कॅल्क्युलेट बीटा 2? Beta 2 is calculated as mu4 divided by mu2 square, and gamma 2 is calculated as beta 2 minus 3. Just means it is when gamma 2 is positive, it is leptocratic. When gamma 2 is nearly equal to 0, it is nearly equal to 0, it is mesocratic. It is mesocratic, and if it is negative, it is platocratic. That is the platocratic data. Now we'll see examples. तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर्स असतील तर बघा, calculate 4 central moments calculate 4 central moments for xi and fi. 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 and 5. फ्रिक्वेन्सी 4 आहे, 36 आहे, 60 आहे, 90 आहे, 70 आहे, 40 आणि 10 आहे. आता आपल्याला काय करायचं, 4 मोमेंट्स कॅल्क्युलेट करायचं. त्यासाठी UI लागेल, FI UI लागेल. FI UI स्क्वेअर, FI UI क्यूब लागेल, आणि FI UI रेस्ट टू 4 लागेल. फर्स्ट 4 मोमेंट्स साठी 4 पर्यंत लागेल. आता हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं, हे लागणार आहे आपल्याला, हे लागणार आहे. दिस इज n इक्वल टू, दिस इज आवर n इक्वल टू. हाऊ टू कॅल्क्युलेट दिस? आता
आता याचं सम करा, किती येते सांगा मला. याचं सम किती येते सांगा. आता मी काय करतो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजे याला मी 0 करतो, म्हणजे UI इक्वल टू XI मायनस 3.5 डिवाइडेड बाय 0.5. 0.5 कुठला आला तर यातला डिफरन्स, प्रत्येकातला असणारा डिफरन्स H किती आहे 0.5. म्हणजे इथं A इक्वल टू 3.5 आणि H इज इक्वल टू 0.5. मग इथं 1 झाला, 2 आणि 3. इथं -1 -2 आणि -3. सिंपल कॅल्क्युलेशनच्या सहाय्याने जर विचार केला तर ते कसं आहे, इथं 0.5 येणार, 0.5 भागिले 0.5 1 आला, इथं 1 आला, 1 भागिले 0.5 2 आला. आता इथं 1.5 येणार डिफरन्स, 3 येणार. तसं उलटं जायचं, फक्त निगेटिव्ह साईन. आता FI वजा 4 एकम 12, -72 -60 0 1 1 नाही 70 80 30. Calculate this. Calculate this. सम करा, हे सम करा, हे सम करा, हे सम करा. तसंच FI UI स्क्वेअर म्हणजे 3चा स्क्वेअर आहे, 9 36 येणार. 36 दोन्ही 72 दोन्ही असते ना, 144. हे 60 येणार, हे 0 येणार, हे 70 येणार, हे 4 चौक 16 160 येणार, हे 9 9 10 90 येणार. त्याच पद्धतीनं -108 -288 -60 070 320 270 0 1चं फोर्थ काय +1 असते ना, त्यामुळे इथं 60 येणार. 2चा फोर्थ 16 into 36, 16 into 36 is 576 and it is 324. It is 70 again, 640 810. It is 810. हा, खालची कॅल्क्युलेशन बेरजा कोण करते का? एनीबडी? याची बेरीज बघा. 04 असं लिहितो म्हणजे लक्षात येईल. 6 4 10. चले 1 2 6 6 7 13 13 9 9 22 22 आणि 6 28 28 आणि 3 31 310. इट इज 310. नेक्स्ट हे किती येणार? 15 180 180 मधनं 60 गेलं, 120 120 मधनं अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. त्याची वजाबाकी किती येते बघा. +36 येते, चेक करा. म्हणजे 560 येत्या, इथं 204 येत्या आणि 2480 येत्या. चेक दिस. Check this. What we have calculated with the help of table is n equal to 310 sigma FI UI equal to 36 sigma FI UI square equal to 560 sigma FI UI cube equal to 204 sigma FI UI raised to 4 equal to 2480 2480.
A equal to 3.5, H is equal to 0.5. H is equal to 0.5. And the formula for mu r काय? Mu r dash is equal to H raised to R sigma Fi UR raised to R by N. Now first calculation. Mu1 dash equal to 0.5 into 36 by 310, and that is equal to काय असेल? Second, mu2 dash is equal to 0.5 square into 560 divided by 310. Third, mu3 dash equal to 0.5 cube into 204 by 310. Fourth, mu4 dash equal to 0.5 raised to 4 into 2480 by 310. Now, what are these calculations? Equal. कोणी केले? Anybody? Hello? कोणी केले का रे calculation? Hello? पहिलंच किती येते काय? 0.58064. Check that if I'm correct. 0.58064. Mu2 dash is 0.451612. This is equal to 0.082259, and this is 0.5. Now first, central moment. Central moment 1, mu naught is equal to 1, mu1 equal to 0, mu2 equal to mu2 dash minus mu1 dash square, and that is equal to mu2 dash is 0.45162 minus 0.058064 bracket square, and therefore mu2 is equal to 0.4484. mu3 equal to mu3 dash minus 3 mu2 dash mu1 dash plus 2 mu1 dash cube, and that is equal to calculate equal to 0.48999. These are the calculations. Hence you can calculate as beta 1 equal to mu3 square by mu2 cube equal to 1.76549, and beta 2 equal to mu4 by mu2 square
and that is equal to 2.43874. You can see that with the help of these values, हा एक्झाम्पल 6 मार्काला असतो. एक लक्षात ठेवा. This example is always asked for 6 marks. आता पुढचं इंटरप्रिटेशन करायचं आपल्याला. As mu3 is positive. mu3 काय आहे? पॉझिटिव्ह आहे. beta1 is measure of skewness. It is beta1 is nearly equal to 2. It is positively skewed. So in somewhat, it is not so much skewed, but if it is equal to 0, then there is no skewness. If it is equal to 0, then there is no skewness, but it is somewhat positively skewed. Somewhat positively skewed. Third is beta2 equal to 2.43. It is not, it is less than 3. It is less than 3. Therefore, it is slightly plateaucritic. It is, slightly plateaucritic. It is slightly plateaucritic. फार नाही. मग याचा कर्व अंदाजे कसा असेल बघा, मी ग्राफ न काढता सांगतो. एक तर म्हणजे पॉझिटिव्हली स्क्यूड आहे म्हणजे थोडासा इकडे झुकला आणि हा थोडासा प्लॅटोक्रिटिक आहे. साधारणपणे हा जरी सेंटर मांडला तर थोडंस इकडे झुकलंय असा ग्राफ. तुम्ही जर ग्राफ काढून बघितला दिलेल्या डाटाचा तर तुमच्या लक्षात येईल की हा ग्राफ पॉझिटिव्हली स्क्यूड आहे. In this way, you can interpret the data. In this way, you can interpret the data. कालच्या नोट्समध्ये मी 2-3 एक्झाम्पल नंबर 2, 3, 4 दिलेला आहे विथ सोल्युशन दिलेलं आहे त्याचं. फक्त तुम्हाला टेबल ऑफ कॅल्क्युलेशन करायचं आहे आणि तुम्हाला हे सांगायचं आहे की इंटरप्रेट करायचं तो डाटा. यू हॅव टू इंटरप्रेट डाटा. कालच नोट्स तुम्हाला दिलेले आहेत या व्हॉट्सअपला आणि त्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं, इंटरप्रेट करायचा डाटा. आता काय काय दिले बघा. त्यातलं एक एक्झाम्पल 4 नंबरचे 3 नंबरचे एक्झाम्पल बघा आपण, हे लक्षात येईल तुमच्या. Given first 4 moments about working mean. Working mean म्हणजे A 28.5, R mu1 dash equal to 0.294, mu2 dash equal to 7.144, mu3 dash equal to 42.409 and mu4 dash equal to 454.98. Calculate mean moments about mean. आता mean moments about mean. Mean moments about mean.
and beta 1 beta 2. म्हणजे मीन काय काढायचं एक्स बार काढायचं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू वन डॅश फॉर्म्युलावर लक्षात आलं पाहिजे म्यू वन डॅश काय असतो सिग्मा एफ आय यू आय बाय एन एच दिलेलं नाही म्हणजे एच नाही एच इज इक्वल टू 1 घ्यायचा आणि एक्स बार काय लिहितो आपण ए प्लस सिग्मा एफ आय यू आय बाय एन इंटू एच लिहितो आणि एच इज गिवन टू बी 1 and therefore it is same as x bar equal to this and therefore it is 28.5 plus 0.294 that is equal to 28.794. This is x bar. On the same line, mu naught is equal to 1, mu 1 equal to 0, mu 2 equal to mu 1 dash or mu 2 dash minus mu 1 dash square and therefore mu 2 equal to calculate these values 7.058 7.058. Similarly calculate mu 3 and mu 4. Similarly calculate mu 3, it should be equal to 36.1588. Mu 4 is 408.7895. Beta 1 is 3.717. It is positively skewed. It is positively skewed. आणि हे येतं 8.205 and therefore it is leptocritic. म्हणजे कसं येते बघा इथं हे पॉझिटिव्हली स्क्यूड आहे हा साधारणपणे असा ग्राफ येणार आहे लेप्टोक्रिटिक म्हणजे जास्त आहे ते असं येणार आहे ह्या दिलेल्या ग्राफचा ग्राफ साधारणपणे इकडे येणार लेप्टोक्रिटिक